ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। देखो जी गल पता की हैगी है, सर्दी जिहड़ी हैगी है सवेर दी और रात दी हैगी है। बाकी टाइम ते सर्दी का मौसम नहीं हैगा, जिहदे करके लोकी जानी कि ਜਦੋਂ ठंड लगेगी उदों ही समान खरीदते हैं। इस करके सवेर के टाइम ठंड ना होने करके कारोबार जिहड़ा है रिटेल का जिहड़ा कारोबार खास तौर पर बहुत घट है। जिहड़ी इन्वेस्टमेंट होंदी है सर्दियों च फस जाएगी, अगों गर्मियों का काम करने का हौसला नहीं बनेगा, क्योंकि सर्दियों के स्टॉक के पैसे वट के ही दुकानदार ने गर्मियों के काम में इन्वेस्ट करने होंगे है। इस करके कि सर्दियों का माल जिन्नी देर नहीं विकेगा अगली परचेज भी दुकानदार नहीं कर सकता। इस करके जो स्टॉक बच जाएंगे दुकानदारों को खास तौर पर रिटेल के व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ठंड जी है टाइम सिर पेगी तो ही सेल ज़्यादा निकलती है। जो ठंड टाइम सिर नहीं पैंती हर कोई बंदा कहना यार 10 दिन की ठंड है 15 दिन की ठंड है और चीज़ परचेज कर दी, बाकी ये सोचता कि यार 10 दिन ठंड में की सर्दी के समान के पैसे खर्चने हैं। जिहा शादी का गाहक थोड़ा बहुत आता वो भी यानी कि परचेजिंग जी है घटी हुई है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। ਜਦੋਂ का करोना होया उस बाद सारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होया और उदों का व्यापार उन्होंने सीधे हो ही नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਜਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਇਲ ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? मेरा नाम विजय लैलपुरी है, मैं चोड़ा बाजार का सैकटरी है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। देखो जी गल पता की हैगी है, सर्दी जिहड़ी हैगी है सवेर दी और रात दी हैगी है। बाकी टाइम ते सर्दी का मौसम नहीं हैगा, जिहदे करके लोकी यानी कि ਜਦੋਂ ठंड लगेगी उदों ही समान खरीदते हैं। इस करके सवेर के टाइम ठंड ना होने करके कारोबार जिहड़ा है रिटेल का जिहड़ा कारोबार खास तौर पर बहुत घट है, क्योंकि दुकानदार ने तो पहला ही माल खरीद के रखते हैं। क्योंकि पहला माल इसलिए खरीद के रखते हैं क्योंकि बाद माल महंगे हो जाते हैं, फिर खरीदने मुश्किल हो जाते हैं। इस करके दुकानदार अज तो 3 महीने पहला माल खरीद के रखे हुए सी, जिहदे करके यानी कि उन्होंने जिहड़ा व्यापारियों जो खास तौर पर रिटेल के व्यापारी ने उन्होंने को माल काफ़ी तादाद पिया और अगों सेल ना होने करके उन्होंने स्टॉक काफ़ी पिया। ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਈ नुकसान ना हो जाए। देखिए जी सर्दी का जिहड़ा काम माल निकलेगा तो ही दुकानदार अगले सीजन का काम कर सकता, क्योंकि जिहड़ी इन्वेस्टमेंट होंदी है सर्दियों च फस जाएगी, अगों गर्मियों का काम करने का हौसला नहीं बनेगा, क्योंकि सर्दियों के स्टॉक के पैसे वट के ही दुकानदार ने गर्मियों के काम में इन्वेस्ट करने होंगे है। इस करके कि सर्दियों का माल जिन्नी देर नहीं विकेगा अगली परचेज भी दुकानदार नहीं कर सकता। इस करके जो स्टॉक बच जाएंगे दुकानदारों को खास तौर पर रिटेल के व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। आने वाले समय में लग रहा है कि मतलब ठंड थोड़ी बहुत तो वधनी है ही है, ठंड पवेगी भी, लेकिन जिहड़ा पिछले सालों की गल करिए तो पिछले साल में इस टाइम जिहड़ा बाजार में रौनक नज़र आती सी। देखो जी गल पता की पिछले साल फिर इस नालों बैटर सी। हुण यानी कि जिहड़ी ठंड है जिहड़ी पै भी जाए ना ठंड और रिटेल के व्यापारी को इन्ना फायदा नहीं होंदा, क्योंकि ठंड जिहड़ी है टाइम सिर पेगी तो ही सेल ज़्यादा निकलती है। जो ठंड टाइम सिर नहीं पैंदी हर कोई बंदा कहना यार 10 दिन की ठंड है 15 दिन की ठंड है और चीज़ परचेज कर दी, बाकी ये सोचता कि यार 10 दिन ठंड में की सर्दी के समान के पैसे खर्चने हैं। और पैसे खर्चने की जी पावर है ना वो घट जाती है, वो डिमांड होंगी भी है तो भी नहीं खरीदता, क्योंकि अगों सीजन में लगता कि मेरा 15 दिन की ठंड है जी, शायद ठंड 2 महीने पै जाए, पर वो दिमाग च यही गल होंगी कि ठंड जी शोर्ट ठंड हैगी है और मैं इसलिए क्यों इन्वेस्ट करा। महंगाई की भी कुछ थोड़ी बहुत मार नज़र आ रही है, कुछ यहो जिहा हैगा कि कुछ यहो जिहा लग रहा है कि जो ग्राहक आ भी रहे हैं वो मजबूरी वाले आ रहे हैं कि ब्याह शादियां ने नहीं यार खरीदना तां ही आ रहे हैं, बाकी ठंड करके कि ठंड वास्ते बचाव वास्ते कपड़े नवे खरीदियो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखो जी ब्याह शादियां वाली गल जिहड़ी हैगी है
ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1-2 ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ सर्दी घट पैन करके किस तरह का जो व्यापार से असर पै रहा है। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? जवाहर। किस तरह की बिक्री हो रही है, क्योंकि सर्दी इस बार कम नजर आ रही है? सर्दी कम होने से काम स्लो चल रहा, ये है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार ग्राहक कम दिखाई दे रहा है? ग्राहक कम दिखाई दे रहा, ठंड है नहीं ना, प्रॉब्लम इसलिए आ रहा। तो किस तरह की दिक्कत जो है, क्योंकि ग्राहक नहीं है तो किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? दिक्कत यही आ रहा, ग्राहक घट है, दिक्कत यही आ रहा। हाँ। ग्राहक घट आन करके बिक्री नहीं हो रही, क्योंकि माल तुसी जो है अपना देखिया सी पूरा शोरूम जो है तुहाडा भरिया पिया ते ग्राहक है नहीं, ते किधर ना किधर परेशानी आउंदी है। परेशानी होंदी है, काम के ऊपर ही डिपेंड है, काम सही नहीं चले तो सही होंदा, ये हिसाब है। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਵਿਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਕਰੀ नहीं हो रही। बिक्री नहीं हो रही, मौसम का ऊपर बेस तो बिजनेस के जो विंटर का है, ठंड का ऊपर ही बेस है, प्लस ब्याह शादी भी घट है। लोग बाजार में नाम से ये जो टाइम है इस टाइम तो लगता है जगह नहीं होता, लेकिन इस टाइम ग्राहक बहुत लिमिटेड है, डिमांड है नहीं, मौसम है नहीं, डाली है। कितने कितने निराश नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, निराश ही है, और की काम चलेगा तो सबको खुशी नजर आएगी। बात है कोरोना से तो ठीक है, कोरोना से ठीक है, लेकिन पिछली जरा नॉर्मल जरा 2-4-5 साल पहले जैसा था वो नहीं है, वो नहीं है। वो पहले से थोड़ा सुधार होया, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मौसम के ऊपर, मौसम तो किसी के हाथ में नहीं है, प्रॉब्लम ही है यार, और कोई बात नहीं। उम्मीद है, निराश जरूर हो, लेकिन उम्मीद है कि आगे जाके कुछ सुधार आना चाहिए। लोगों का तो पूरा कॉन्फिडेंस है जो आगे जाके सुधार आना चाहिए, आएगा। मौसम तो जनरली 25 दिसंबर से पहले ठंड भी नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए बंदे को, तो ये उम्मीद लेके बैठे हैं। बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है ठंड ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਸੂਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਸੂਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? पिछले 4-5 सालों तो काम बहुत घट हैगा, मतलब काम का तो इन्ना ज़्यादा मंदा हैगा जी, क्योंकि जब तक ओस पैनी नहीं काम चलना नहीं, जब तक ओस पेगी ठंड पैनी है तो गाहक नहीं लैना। हुण जब मैनू भुख लगेगी तो रोटी खावांगा, जे ठंड पेगी तो ही लवांगा। मगर माड़ा मोटा जोड़ा हिमाचल दे या होर कोई गाहक आंदे पे आ, या बाहर किसी ने कनेडा जाना कोई जाता, वो माड़ा मोटा लैके जा रहा वा, लोकल गाहक हले नहीं लै रहा वा। मेन वजह यही मान रहे हो कि ठंड नहीं पै रही तो लोग जो अजे खरीद नहीं रहे, उड़ीक कर रहे हैं ठंड पेगी तो ही तुहानू उम्मीद है कि काम चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, देखो जी उम्मीद तो ही काम होंदा वा, सारे हर काम उम्मीद ते ही चलते रहंदे आ। अगर उम्मीद काम ठंड पेगी तो 4 पैसे बचणगे, नहीं तो फिर ऐतकी लगता नहीं है। जिस हिसाब नाल देख अज कितनी बार 13 तारीख हो गई है, अद्धा दिसंबर निकल गया, मेन काम ही होंदा लोहड़ी तक, लोहड़ी के बाद तो वैसे ही खत्म हो जाता काम। जब जिन्होंने खरीदना होता है कोशिश करते चलो हुण खरीद लिया, उसके बाद सोचते हैं सर्दी जो है ठंड जा रही है हुण की खरीदना ना, तो किधर ना किधर दिक्कत आती है, क्योंकि तुसी बाजार के विच खड़े हो
ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ओस नहीं पैंदी। बिल्कुल जो है इनर फ्रूट्स वाले ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੈ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਫਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਅਜੇ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਫਰਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਫਰਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਈ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਲੈ ਫਿਰ ਲੈ ਲੋਕਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਠੰਡ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਫਲਰ ਵੇਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਗਰ ਠੰਡ ਪਵੇ ਤੇ 20-25 ਮਫਲਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਫਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਗ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੋਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ। ਥੋਕ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਥੋਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਂ ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਉਹ ਖਰੀਦਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਅੱਧਾ ਬੀਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਠੰਡ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਹੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੇਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਆ, ਲਾਟ ਦੇ ਲਾਟ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 800-900 ਦੀ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ 700 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ ਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇ, ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ,
ਤਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਦਾ ਇਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਐਤਕੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 25% ਮਾਲ ਬਣਿਆ। 25% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 75% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। 25% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬਚੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਪਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਜੋ ਹੈ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ, ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਇਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 75% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉੱਪਰ 25% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਠੰਡ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ, T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ
7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਹਲਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।